غیب بھی اسے جادہ وفا سے منحرف نہیں کر سکتی تھی۔ ادے پور کا معاملہ دوسرا تھا۔ وہ ہمیشہ اطاعت کرتا تھا، ہمیشہ بغاوت کرتا تھا۔ اس کی یہ روش شروع سے ہی چلی آ رہی تھی۔ ہندوؤں کے زور و قوت کے 3 مرکز تھے، جے پور، جودھ پور اور ادے پور۔ ان میں سے جے پور اور جودھ پور بالکل متی ہو گئے تھے، لیکن ادے پور کی حالت یہ تھی کہ بابر سے لے کر شاہ جہان کے زمانے تک حملے کے وقت اس کی گردن جھک جاتی تھی، لیکن جب حملہ آور چلے آتے تھے تو پھر وہی سرکش کا سرکش بن جاتا تھا۔ شاہ جہان نے جب بیماری کی حالت میں دارا شکوہ کو ولی عہد بنا کر اس کو سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا، تو اس زمانے میں جے پور اور جودھ پور کے جانشین راجہ جے سنگھ اور جسونت سنگھ تھے۔ عالمگیر جب دکن سے اکبر آباد آیا تو دارا شکوہ کی طرف سے جسونت سنگھ ایک فوج گراں لیے ہوئے اور جیل میں پڑا تھا۔ عالمگیر نے نہایت الحاظ سے کہلا بھیجا کہ میں صرف اعلیٰ حضرت کی عیادت کو جاتا ہوں، تم سدے راہ نہ ہو، لیکن جسونت سنگھ نے نہ مانا اور سخت مارکا ہوا۔ جسونت سنگھ نے شکست کھائی اور بھاگ نکلا۔ عالمگیر پر جب چتر حکومت سایہ افغن ہوا تو پہلے ہی سال جسونت سنگھ نے افوے قصور کی سلسلہ جنبانی کی اور عالمگیر نے دریا دلی سے معاف کر دیا۔ شجاع سے، جو کہ عالمگیر کا بھائی تھا، جب مارکا پیش آیا تو عالمگیر نے جسونت سنگھ کو فوج جرار کا افسر مقرر کیا، لیکن جسونت سنگھ نے پہلے سے مرزا شجاع سے سازش کر لی تھی۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے مقابل پڑی ہوئی تھی تو جسونت رات کے پچھلے پہر دفتن اپنی تمام فوج کے ساتھ عالمگیر کی فوج سے نکل کر شجاع کی طرف چلا۔ اس کی فوج نے شاہی اسباب و خزانے پر دست درازی کی اور اس قدر برہم ہوئی کہ عالمگیر کی کل فوج میں سے نصف کے قریب جسونت سنگھ کے ساتھ ہو کر شجاع سے جا ملی۔ یہ ایک ایسا نازک موقع تھا کہ اس کے سنبھالنے کے لیے صرف عالمگیر کا دل و دماغ درکار تھا۔ عالمگیر کے جبین استقلال پر شکن تک نہیں پڑی اور بے سر و سامانی پر بھی میدان اس کے ساتھ رہا۔ چند روز کے بعد جسونت سنگھ کا جب کہیں ٹھکانہ نہ رہا تو پھر معافی کا خواستگار ہوا۔ عالمگیر نے پھر فیاض دلی سے کام لیا اور چونکہ وہ شرم سے منہ دکھانا نہیں چاہتا تھا، عالمگیر نے غائبانہ اس کا منصب اور خطاب و جاگیر بحال کر کے احمد نگر کا صوبے دار مقرر کر دیا اور وقتاً فوقتاً اس کو بڑی بڑی مہمات پر مامور کیا، لیکن وہ بادشاہ کی نسبت ہندوؤں کا زیادہ خیرخواہ تھا۔ علاوہ اس کے لوگوں کو یہ بھی یقین کامل تھا کہ لوبھی لالچی ہے اور روپے کی بات تھوڑی بہت مانتا ہے، غرض کہ اس کے وسیلوں سے سیواجی نے اس کو اپنا رفیق بنایا۔ جسونت سنگھ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ راؤ بہاؤ سنگھ کو، جو ریاست بوندی کا راجہ اور 6000 منصب رکھتا تھا اور اس مہم میں اس کا شریک تھا، اپنے ساتھ شریک کرنا چاہا، اور جب اس نے نمک حرامی سے انکار کیا تو اس کی بہن کو، جو جسونت سنگھ کے عقد نکاح میں تھی، وطن سے بلوا کر بیچ میں ڈالا۔ لیکن اس وفادار نے اب بھی حق نمک کو قرابت پر مقدم رکھا۔ جودھ پور اور ادے پور دونوں ریاستوں کو عالمگیر کی فوجوں نے پامال کر دیا اور مہارانا ادے پور اپنے مستقر سے بھاگ کر انتہائی سرحد تک پہنچ گیا۔ آخر جب ہر طرح سے مجبور ہوا تو شہزادہ معظم کے ذریعے سے سفارش کرائی اور پرگنا ماندل پور بدنور جزیہ کے عوض میں دینے منظور کیے۔ عالمگیر نے پھر غیر معمولی فیاض دلی سے کام لیا اور 24 ہجری جلوس میں جب رانا دربار میں حاضر ہوا تو خلعت و خطاب اور 5000 منصب عطا کیا۔ لیکن عالمگیر کا یہ برتاؤ صرف ان سرداروں، راجاؤں اور راناؤں کے ساتھ تھا جو منافق تھے، جن کا ظاہر کچھ تھا باطن کچھ، جو سامنے آ کر وفاداری کا دم بھرتے تھے اور سامنے سے ہٹتے ہی بغاوت، شورش اور ہنگامہ آرائی اور مفسدہ پردازی کی اسکیمیں تیار کرنے لگتے تھے، جو وفاداری کا دعویٰ کرتے تھے لیکن جن کے دل باغیوں کے ساتھ تھے، جن کے وسائل اور ذرائع باغیوں کے لیے وقف تھے، جن کی دلی ہمدردیاں باغیوں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھیں، ورنہ جو ہندو راجہ اور رانا حکومت کے وفادار اور مطیع تھے، ان کے ساتھ عالمگیر کا برتاؤ سراسر اعتماد اور اخلاص کا تھا۔ جسونت سنگھ کو، جو کٹر ہندو تھا، کابل کا گورنر بنا دینا اس دعوے کا سب سے بڑا اور ناقابل تردید ثبوت ہے۔ یہی روش اس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی رہی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ نہ صرف فوجی راجپوت بلکہ راجپوتوں کے بڑے بڑے مہاراجہ راجہ اخیر وقت تک عالمگیر کے ساتھ فوجی مہمات میں شریک رہے اور مرہٹوں کے پامال کرنے میں وہ مسلمان افسروں کے داہنے ہاتھ تھے۔ راجپوتوں کی اصلی طاقت جودھ پور، جے پور، ادے پور تھی۔
ادے پور کے 2 شہزادے خود عالمگیر کی فوج میں معزز عہدوں پر ممتاز تھے اور اخیر وقت تک ساتھ رہے۔ چنانچہ 43 جلوس میں ان میں سے اندر سنگھ کو 2 ہزاری اور بہادر سنگھ کو 1 ہزاری اور 5 صدی کا منصب عطا کیا تھا۔ یہ دونوں مہارانا راج سنگھ کے بیٹے تھے جس نے 25 جلوس میں وفات پائی، اور اس کے مرنے پر اس کے بیٹے رانا جے سنگھ کو عالمگیر نے خلت ماتم عطا کیا تھا۔ اندر سنگھ جسونت سنگھ رئیس جودھ پور کا عزیز تھا۔ جسونت کے انتقال کے بعد عالمگیر نے اس کو راجہ کا خطاب دیا اور دکن کی مہمات پر مامور کیا۔ اس نے نہایت وفاداری سے اپنی خدمت انجام دی۔ چنانچہ 28 جلوس میں اس کو 6 ہزاری کا منصب ملا۔ مان سنگھ راٹھور جس کو 6 ہزاری کا منصب حاصل تھا، 35 جلوس عالمگیری میں ذوالفقار خان کے ساتھ دکن کی سب سے مشہور چنجی کی مہم پر مامور ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر۔ عالمگیر ذاتی طور پر کتنا ہی مذہبی، منکشف اور کٹر ہو، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے زندگی کے کسی دور میں بھی ہندوؤں کے ساتھ ناروا سلوک برداشت نہیں کیا، بلکہ انہیں ترقی، عروج اور فروغ کے زیادہ سے زیادہ مواقع عطا فرمائے۔ البتہ ان کے لیے حکومت کے دشمن تھے، قضائے مبرم تھا، شمشیر دوم تھا۔ ان کے ساتھ کسی طرح کی رعایت کرنا اس کے مشرب میں کفر تھا، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان یا اس کے اہل خاندان۔ بلکہ اپنے لخت جگر اور نور نظر محبوب اور چہیتے بیٹے شہزادہ اکبر کے ساتھ بھی جب اس نے دشمنوں کے کہے میں آ کر بغاوت کی تھی، یہی طرز عمل اختیار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایسا روپوش ہوا کہ پھر اس کا پتہ نہیں چلا۔ زیب النساء اس کی محبوب ترین اور عزیز ترین بیٹی تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ یہ شہزادہ اکبر کی ہمدرد اور دمساز ہے تو وہ بھی زیر عتاب آ گئی اور عرصے تک اس کی خطا معاف نہیں ہوئی۔ حالانکہ زیب النساء کی ہمدردی اکبر کے ساتھ صرف جذباتی تھی، کوئی عملی مدد کسی طرح بھی اسے نہیں پہنچا سکتی تھی، اس کے باوجود وہ شفیق باب کے عتاب سے نہ بچ سکی۔ حالات پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ کیونکہ وہ صرف شفیق باب ہی نہ تھا، ہفت اقلیم کا بادشاہ بھی تھا، عالمگیر کی شفقت پر عدل غالب تھا۔ عدل اور انصاف کے معاملے میں وہ کسی کا باپ تھا، نہ بھائی، نہ بیٹا، نہ دوست، نہ رفیق۔ شہزادہ اکبر سے اسے کم محبت نہیں تھی، لیکن اپنی قوم کو وہ اپنے لخت جگر سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ قوم پر اکبر کو نثار کر سکتا تھا، اکبر کو قوم پر نثار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے یہی دوسرا راستہ اختیار کیا، اور گو اس کے دل میں یہ ناسور بن کر ہمیشہ رستا رہا، لیکن نہ اس نے کبھی آہ کی، نہ سوز دروں کا اظہار کیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اس صدمے کو جھیل لے گیا۔ اکبر قربان ہو گیا، لیکن سلطنت بچ گئی۔ عالمگیر کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازشوں میں صرف بعض ہندو ریاستیں ہی پیش نہیں تھیں، صرف سیواجی اور اس کے رفقا ہی رج پڑتے ہوئے میدان میں نہیں اترے تھے، بلکہ دکن کی بعض اسلامی ریاستیں بھی اس کار خیر میں سیواجی کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ ان میں بیجاپور کا فرما روا عادل شاہ اور حیدرآباد کا فرما روا قطب شاہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ عالمگیر نے حسب عادت عادل شاہ اور قطب شاہ کی شورش پسندیوں اور سازشوں کو بار بار نظر انداز کیا، لیکن اس رحم و رعایت کو انہوں نے اس کی کمزوری پر محمول کیا۔ عادل شاہ کی خاص دعوت پر آج حیدرآباد کا فرما روا قطب شاہ اس کا مہمان تھا۔ عادل شاہ کے پاس سیواجی کا قاصد آیا تھا اور اسے وہ مشترکہ جواب دینا چاہتا تھا۔ اس وقت شبستان عشرت میں صرف 3 آدمی موجود تھے، ایک عادل شاہ، دوسرا قطب شاہ اور تیسرا سیواجی کا خاص قاصد مونجے۔ شراب کا دور چل رہا تھا، تینوں کے سامنے جام اور غوانی لبالب رکھا تھا۔ عادل شاہ نے مسکراتے ہوئے مونجے سے کہا، ہاں بھائی، تو تمہارے آقا نے کیا پیغام بھیجا؟ مونجے نے دست بستہ عرض کیا، میرا آقا بے شک میرا آقا ہے، بے شک اپنے سپاہیوں کا آقا ہے، بے شک اپنی منچلی اور جیالی قوم کا آقا ہے، لیکن اسے جہاں پناہ کی غلامی پر فخر ہے، اور وہ اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ اس کا باپ اس سرکار سے پلا ہے، اسے بھی اس سرکار سے ترقی اور عروج اور فروغ کے بیش بہا مواقع ملے ہیں۔ اب وہ آزاد ہے اور ایک آزاد مملکت کے قیام کے لیے سرگرم ہے، لیکن اس کی یہ آزادی اور خود مختار اور طاقتور حکومت اخلاقی طور پر جہاں پناہ کی تابع اور مطیع ہوگی۔ عادل شاہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس نے کہا، سیواجی کی یہ شرافت، عالی ظرفی اور وفاداری ہمارے لیے مسرت بخش ہے، تم مجھ سے کہہ دینا اس کے ان جذبات نے ہمیں بے انتہا مسرور کیا ہے۔ مونجے نے سر جھکا کر عرض کیا، ایسا ہی ہوگا جہاں پناہ۔ عادل شاہ نے سوال کیا، اب سیواجی کی خواہش کیا ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ مونجے نے شراب کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے کہا،
इमदाद। किस तरह की इमदाद? हर तरह की, अखलाकी भी, माली भी, फौजी भी। हम उसकी इमदाद करना चाहते हैं, हम उसकी ज्यादा से ज्यादा इमदाद करना चाहते हैं, लेकिन आलमगीर की कुव्वत और ताकत का अंदाजा भी कर लिया है सेवाजी ने। मोंजे ने एक और बड़ा सा घूंट हलक से उतारा और अर्ज बर्दाश्त हुआ। आलमगीर दुनिया की हर बड़ी से बड़ी फौज से लड़ सकता है और शायद उसे शिकस्त फाश भी दे सकता है, मगर शिवाजी को शिकस्त क्यों नहीं दे सकता? जहां पना यही अर्ज कर रहा था। लेकिन इस खुद एतमादी का, जो बज़ाहिर जरूरत से ज्यादा मालूम होती है, कोई सबब भी तो होगा। जरूर है जहां पना, बताओ, हम इसे मालूम करना चाहते हैं। सबब यह है कि अकाए वली नेमत के आलमगीर की फौजें मैदानी लड़ाई के फन में माहिर हैं, और सेवाजी क्या आसमान पर बैठकर लड़ेगा? नहीं जनाबना, मेरा आका जंगे गुरेज़पा यानी गुरीला वार में माहिर है। वो दुश्मन के सामने नहीं आता, पीछे से वार करता है। वो दुश्मन को ललकारता नहीं, खामोशी से उसकी गर्दन काट लेता है। वो तिबले जंग बजाकर आमादा पैकार नहीं होता, रात के सन्नाटे में शबखून मारता है। वो मैदान जंग में अपनी फौजें जमा नहीं करता। उसके लश्कर का मस्कन आसमान से बातें करने वाले पहाड़ हैं, वादियां हैं, घाटियां हैं, गार हैं, जहां दुश्मन का एक सिपाही भी नहीं पहुंच सकता, जहां सिर्फ वही सिपाही पहुंच सकता है जिसकी मौत आ गई हो, जहां से कोई बड़ी से बड़ी फौज भी सही सलामत वापस नहीं जा सकती, जहां तलवार से ज्यादा बड़े बड़े पत्थर काम देते हैं। पत्थर? जी हाँ, बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर बड़ी से बड़ी फौज को पारा पारा किया जा सकता है। खूब, बहुत खूब। अगर जहांपना से और आलमगीर की फौजों से मुठभेड़ हो जाए तो कतन उसकी फौज को फतह होगी, लेकिन सेवाजी के मुट्ठी भर सिपाहियों को उसकी बड़ी से बड़ी फौज शिकस्त नहीं दे सकती। खूब, बहुत खूब, तुम्हारी बातें करीने सवाब नजर आती हैं। बस तो जहांपना की सरपरस्ती और एआनत बहुत जल्द हमें अपने मकसद में कामयाब कर देगी। कामयाब होने के बाद क्या होगा? बीजापुर और हैदराबाद के हुदूद सल्तनत में इजाफा हो जाएगा और पूना एक मुस्तकिल और आज़ाद और ताकतवर ममलकत की हैसियत इख्तियार कर लेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या सेवाजी अपने अहद पर कायम रहेगा? क्यों नहीं रहेगा जहांपना? अब तक उसकी शोहरत इस मामले में दागदार सी रही है और मैं इससे इनकार भी नहीं करता, लेकिन वो अपने आका से बदअहदी नहीं कर सकता। वो अपने आका का वफादार है, नमक हलाल है और इस पर उसे फख्र है। फिर आदिल शाह कुतुब शाह से मुखातिब हुआ। भाई साहब, आप फरमाइए, क्या राय है आपकी? कुतुब साहिब गौर से आदिल शाह और मोंजे की बातें सुन रहा था। अब तक उसने उससे बातचीत में दखल नहीं दिया था। आदिल शाह के सवाल पर उसने कहा, सोच लीजिए। आदिल शाह ने कहा, सेवाजी से फिर हमें उम्मीद वफा है, लेकिन आलमगीर से नहीं। बजा फरमाया आपने। वो सारे हिंदुस्तान पर अपना परचम लहराना चाहता है। वो दक्कन की एक इस्लामी हुकूमत को भी बाकी नहीं रहने देगा। लेकिन अगर वाकई यही बात है तो अब तक ये रियासतें क्यों जिंदा हैं? क्यों इनकी खुद मुख्तारी कायम है? क्यों इन्हें खत्म नहीं कर दिया गया? इस सवाल पर आदिल शाह सटपटा गया। कोई जवाब देते न बन पड़ा, लेकिन उसकी मुश्किल मोंजे ने आसान कर दी। उसने कहा, जहां पना अगर गुस्ताखी ना हो तो गुलाम कुछ अर्ज करे। आदिल शाह और कुतुब शाह ने तकरीबन बैक आवाज कहा, हाँ जरूर, तुम्हें अपने ख्यालात पेश करने की पूरी आजादी है। मोंजे ने कुछ सोचते हुए अर्ज किया, जहां पना दक्कन की ये इस्लामी रियासतें सिर्फ इसलिए कायम हैं कि सेवाजी जिंदा है। कुतुब शाह चौंक पड़ा। उसने गौर से मोंजे को देखते हुए पूछा, क्या कहना चाहते हो तुम? आलमगीर की नजर में सबसे बड़ा दुश्मन सेवाजी है, जिसने उस पर खाबोखोर हराम कर रखा है। अगर सेवाजी इनामो इकराम से खरीद लिया जाए या उसकी गर्दन उड़ा दी जाए तो फिर दक्कन इन इस्लामी रियासतों का खात्मा दिनों, हफ्तों, महीनों और सालों का सवाल नहीं रहता, सिर्फ चंद घंटों का रह जाता है। आदिल शाह ने फिक्र के आलम में कहा, ये बात है मोंजे। वो अर्ज पैरा हुआ, जहां पना यही बात है। सेवाजी के मुकाबले में आलमगीर को अपने तमाम वसाइल और जराए सर्फ करना पड़ रहे हैं। वो हर कीमत पर सेवाजी को खत्म कर देना चाहता है। इसके बाद दक्कन की ये मुस्लिम रियासतें खुद ब खुद उसकी झोली में पक्के फल की तरह आन गिरेंगी। आदिल शाह ने एक अज़्म के साथ कहा, सच कहते हो मोंजे। कुतुब शाह ने भी तायीद की, बात तो वाकई ऐसी ही मालूम होती है। आदिल शाह ने कुतुब शाह से सवाल किया, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या जवाब देना चाहिए सेवाजी को? कुतुब साहिब ने बगैर किसी तामुल और तजब्जुब के कहा, अगर हमें जिंदा रहना है, अपनी इनफरादियत कायम रखनी है, आज़ादी और हुर्रियत की जिंदगी बसर करनी है तो दो जवाब ही हो सकते हैं। आज़ादी और हुर्रियत की जिंदगी बसर करनी है तो दो जवाब हो ही नहीं सकते। एक ही जवाब हो सकता है, और वो ये कि हमें बिला तामुल और बगैर किसी ताखीर के सेवाजी की दावत कबूल कर लेनी चाहिए। मोंजे को दिल की मुराद मिल गई। उसने कहा,
फिर बीजापुर और हैदराबाद की रियासतें अपनी अजमत व शान के एतबार से सारे हिंदुस्तान में लासानी होंगी। एक जोश के आलम में आदिल शाह ने कहा, वो अब भी लासानी है। यूं कहो फिर कोई इनके सर पर तलवार बनकर नहीं लटक सकेगा। फिर वो इत्मीनान और यकसुई के साथ अपनी शान और अजमत में मजीद इजाफा करेंगी। खुश होकर मोंजे ने 10 बरसा अर्ज किया, बेशक बेशक ऐसा ही होगा जहांपना। फिर जरा देर के बाद मोंजे ने दरियाफ्त किया, तो जहांपना अपने आका से क्या अर्ज करूं जाकर? आदिल शाह ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, जवाब तो तुम्हें मालूम हो चुका। अभी चंद रोज हमें मेजबानी का मौका दो, जरा सस्ताओ, आराम करो, फिर चले जाना। मोंजे ने पाए अदब को बोसा देकर अर्ज किया, गुलाम को ये शहर इतना पसंद आया है कि इस जंग के कामयाबी के साथ खत्म होने के बाद इसका जी चाहता है कि यहीं का मुस्तकिल शहरी बन जाए, जिंदगी के बाकी दिन यहीं पूरे करे और यहीं मरे। लेकिन फर्ज है, मुझे फर्ज पुकार रहा है। मेरा आका मेरा मुंतजिर होगा, उसकी सारी स्कीमें उस वक्त अमली जामा पहनाएंगी जब मैं यहाँ से वापस जाकर उसे खुशखबरी दूंगा कि जहां पना की सरपरस्ती हमें हासिल है। हम हालत अमन में हैं या हालत जंग में हैं, न जाने कब दुश्मन नमूदार हो जाए, लिहाजा गुलाम को जल्द अज जल्द रुखसत होने की इजाजत मरहमत हो। आदिल शाह ने तहसीन आमेज नजरों से उसे देखा और कहा, हम तुम्हारी इस फर्ज शनासी की कदर करते हैं। कल हमारे सफीर के साथ तुम वापस जा सकते हो। हमारा सफीर सेवाजी से तमाम जरूरी शराइत मुआहिदा करके तय कर लेगा। बहुत खूब। फिर वो कुतुब शाह की तरफ मुखातिब हुआ और कहा, क्या जहांपना की तरफ से भी यही जवाब है? पहलू बदलते हुए कुतुब शाह ने कहा, हाँ, हम और आदिल शाह एक कश्ती में सवार हैं। वो सफीर जो तुम्हारे साथ जा रहा है सिर्फ आदिल शाह का ना होगा, हमारा भी होगा। सेवाजी अपने कले राजगढ़ में मुकीम था। ये जगह पूना से चंद मील के फासले पर है। राजगढ़ में उसके रहने की हवेली बड़ी शानदार थी। अभी तख्ते हुकूमत उसके कब्जे में नहीं आया था, लेकिन शाही ठाठ का जहां तक ताल्लुक था कोई कमी नहीं थी। वो अभी अभी किले का एक चक्कर काट कर आया था। घोड़े से उतरा और सीधा अपने दीवान खाने में चला गया। यहीं बैठकर वो उमूरे हुकूमत सरंजाम दिया करता था। यहाँ इंतजार में उसके चंद सरदार सिपाही बैठे थे, लेकिन वो किसी से मुखातिब नहीं हुआ। उसके चेहरे पर इज़्तराब और तशवीश के आसार छाए हुए थे। उसका ये रंग देखकर सब घबरा गए, लेकिन किसी में यारा न था कि पूछता क्या बात है, तबे नाजुक इस वक्त बरहम क्यों नजर आ रही है। सेवाजी ने इधर उधर देखा, फिर कहा, हिम्मत सिंह। एक सरदार ने सर झुकाकर अर्ज किया, महाबली। सेवाजी ने पूछा, मुझे अब तक क्यों वापस नहीं आया? हिम्मत सिंह ने अर्ज किया, वो बहुत बड़ी मुहिम पर गया है, लिहाजा आने में कुछ देर तो होगी। न जाने क्यों देर हो रही है, सेवाजी ने टहलते हुए कहा। आदिल शाह और कुतुब शाह को राह रास्त पर लाना आसान काम तो नहीं है। सेवाजी ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, तुम ठीक कहते हो, लेकिन इस इंतजार में वक्त जाए हो रहा है। हिम्मत सिंह ने दिलासा देते हुए कहा, भगवान की कृपा से 2-4 ही दिन के अंदर आ जाएंगे मौजे जी। सेवाजी खामोश हो गया। कुछ देर खामोश रहकर उसने कहा, अजला अभी तक नहीं आया। हमने उसे ताकीद कर दी थी कि जल्द अज जल्द राणा नीतो सिंह को अपने साथ लेकर वापस आए। राणा नीतो सिंह? हाँ हिम्मत सिंह, बहुत जल्द। हम बहुत बड़ा मार्का शुरू करने से पहले राणा की शादी राजकुमारी से कर दें। महाबली, ये तो बड़ी अच्छी तजवीज है। हाँ, इस जिम्मेदारी से फारिग होने के बाद हम यकसुई और इत्मीनान से दावे शुरू कर सकेंगे, और अब ये सिलसिला उस वक्त तक मुनक़ता नहीं होगा जब तक मुगलिया सल्तनत के टुकड़े टुकड़े ना हो जाएं। नहीं, हम मुगलिया सल्तनत के टुकड़े नहीं करना चाहते, हम तो इस पूरी सल्तनत पर कब्जा करना चाहते हैं। बेशक ऐसा ही होगा महाबली, जरूर होगा। सेवाजी जब कोई फैसला कर लेता है तो वो जरूर अमली जामा पहना कर रहता है। बेशक महाबली, अब तक तो ऐसा ही होता आया है। ऐसा सरदार सांघा ने कहा। मुगलिया सल्तनत पर कब्जा करने के बाद बड़ी आसानी से बाकी मुस्लिम रियासतों को, खासतौर पर दक्कन की मुस्लिम रियासतों को हम अपना मुती और बाजगुजार बना लेंगे। सेवाजी ने तिरछी नजरों से सांगा को देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वो इस निगाह और लबो लहजे से कुछ घबरा सा गया। उसने कहा, मेरा मतलब यह है, जब मुगलिया सल्तनत पर हमारा कब्जा हो जाएगा, जब दिल्ली के लाल किले पर हमारा परचम लहराने लगेगा, जब आगरा का दारुल हुकूमत हमारे कब्जे में आ जाएगा, जब सिकंदरा और फतेहपुर सेकरी हमारी ममलकत के अज्जा होंगे, तो हिंदुस्तान की रियासतें आमतौर पर और दक्कन की इस्लामी रियासतें खास तौर पर हमारी बाजगुजार और मुती और मनकाद बन जाएंगी। सेवाजी हंस पड़ा। उसने ज़हर खंद करते हुए पूछा, सिर्फ बाजगुजार, सिर्फ मुती और मनकाद? ये अजीबो गरीब सवाल सुनकर सांगा सटपटा गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, हैरत से अपने आका की तरफ देखने लगा। सेवाजी ने उसे बताया,
ساری ہندو مسلم ریاستیں جن میں دکن کی اسلامی ریاستیں شامل ہیں ختم ہو جائیں گی۔